So today's point of discussion are healthcare associated infections. Now, first is what are healthcare associated infections? You see, whenever a patient gets admitted in the hospital, it is expected that the patient would recover. But many a times, the patient does get some of the infections, and the primary modality of acquiring those infection is the presence of the patient in the hospital environment. That is what is by understanding that you should understand that that is healthcare associated infections. Now it was earlier called as nosocomial infections. The nosocomial means that is born out of a hospital setting. But nowadays it is called as healthcare associated. That means it encompasses all healthcare giving facilities, not only a hospital per se. Even infections acquired in clinic or a vaccination center, you can also attribute any kind of infection to those also. It may be a dentist clinic, etc. and etc. So anything related to the medical healthcare setup, if the infection is born out of that, we call it as healthcare associated infections. But here lies a question: how can you identify it as a healthcare associated infection? It is very much possible that the patient already had the infection but did not present any signs and symptoms on admission. Maybe admitted because of any other reason. That could be a possibility. Or it could be another possibility that the patient was indeed infected during the hospital stay. How can we differentiate? So, by definition, what you have to remember is a time period of 48 hours. Any infections will have some sort of signs or symptoms. What are symptoms? Symptoms are the complaint that the patient makes, and signs are the clinical features which are observed by the attending physician. If the patient does present any signs and symptoms before 48 hours of admission, then we must understand that this is not an healthcare associated infection. That means the patient was infected prior to admission. Now, suppose if the patient gives the signs symptoms after 48 hours, that means the patient was not infected before admission. So, the patient would be infected after admission. Then only we can conclude that this is a healthcare associated infection. Have you understood this part? Now, this is what gave to the idea of healthcare associated infections. But you must also remember that in a hospital setting, we not only deal with the patients, there are other people working in the healthcare facility also, like the doctors, nurses, technical staff, even the uh, cleaning staff. They are also working in the hospital. And there is a high probability that everybody working in the hospital may get exposed to any sort of a pathogen and thereby acquiring an infection. Those will also be considered as healthcare associated infections. A very common example: suppose a needle prick injury may happen to a doctor or to a nurse or even a cleaning staff. That would also come under the purview of healthcare associated infection. Okay. Okay. Now, why this is important? Just to highlight the importance of this, look on the left hand side. This is the statistic that the World Health Organization has given, that at any given point of time, about 7% of the patients in developed countries and up to about 10% of the patients in developing countries, they will end up getting infected. That means if we do consider in the Indian setup, 1 in every 10 patients will end up having infection acquiring from the hospital. So that's a very significant number, 1 out of 10. Now, what are the factors which you have to consider? The first is immune status of the patient. So, depending on the patient profile, you have to understand that patients who are immune compromised, they have a higher propensity to get infected. Next, hospital environment. If the general hospital cleaning system is adequate, the chances of infections will be low. But if the hospital cleaning and disinfection is very poor, obviously the chances of infection will be again higher. Next comes, what are the organisms which are actually found in the hospital environment? You will find out
that whenever we do talk about various kind of infections, we talk about something called as hospital acquired, one another is called as the community acquired infections. So what do you understand the difference between community acquired and hospital acquired infections? So basically community acquired means the organisms which are commonly found in the people who are living in the community. But when we talk about hospital acquired organisms, these organisms are not only present in other patients, but they may also be present in the hospital environment. It could be a water source, it could be an air source, it could be present in particular areas like the ICUs or the OTs. So in these environmental areas, these organisms do survive. Next comes diagnostic and therapeutic interventions. Now, if you go around the world, you will find that many of the patients are given various kinds of interventions. Intervention could range from surgery or could be a diagnostic procedure. Many kinds of intervention are done, and every time a patient is put on any kind of intervention, there is a high chance that there is a breach of the normal integrity of the human body. When I say normal integrity of the human body, that means it encompasses both the skin, mucous membrane, etc. etc. So, whenever a patient undergoes any kind of a diagnostic or therapeutic intervention, there is a chance of that the patient might get infected. Next comes transfusion. Most of the time, we'll look at infections can be acquired where there an intervention is done. But you should also keep in mind that in the hospital in a treatment area, many patients are given blood and blood products for whatever may be the reason. And obviously, right now you have also acquainted that many infections may actually spread through these blood and blood products. It could range from viral diseases like HIV, hepatitis B and C, and it could even go from parasitic diseases like malaria or even syphilis. So those diseases would also come under the purview of healthcare associated infections. And finally, poor hospital administration. You see, the overall goal of the management should be to reduce any infection that may come up in a patient upon admission. So that's not a singular effort, that's an holistic effort that has to be undertaken by each and every part of the workforce. From engineering team to administrative team to nursing to doctors, everyone should be involved. If even one part of this system fails, the overall system fails. So you see, we can learn about these infections, we can teach about these infections, we can suggest various ideas and make some policy changes. But it is very imperative that those changes, policy changes, that has to be implemented at the ground level. Then only the overall prevalence of HIs can be decreased. Now let us look at the organisms which cause HI. Now these organisms we can divide into two types. One we can call them as endogenous sources. Endo means inside and genus means origin. That means a patient may get infected from an organism that was present on the patient's body before admission. Okay. A classical example would be a skin infection by MRSA. Have you heard about MRSA? That is called as methicillin resistant staphylococcus aureus. You see, almost everybody will have some sort of staphylococci on the skin. Everyone has. But some people may have a particular strain of staphylococci which is resistant to even methicillin. We call it as methicillin resistant staph aureus. Now, what may happen is that suppose you you are colonized with an MRSA strain. Then suppose you encounter a pain abdomen and you have undergone suppose a elective surgery. For example, let's say a gallbladder surgery that's very routinely done. A patient undergoes the gallbladder surgery. In the post-operative period, there is a high probability that the wound, surgical wound, may get infected with this strain of staphylococcus. Now, what is the origin of this staphylococcus? Is it from the hospital environment? No, it was already present on the patient body. That is called as endogenous source. Understood? Next comes exogenous source. As the name suggests, exogenous means
the organism was not present on the patient's body, but rather in the hospital environment. Now, from where? It could be present in environmental surfaces like any inanimate object, maybe the patient's bed, the railing, instruments, etc., air, water, food, anything. Or those may be present on healthcare workers. Suppose we are healthcare workers. Before examining a patient, suppose you have failed to perform hand hygiene. You have some bacteria on your hand and you have examined the suppose a surgical site on palpation. So there is a high probability that you are actually inoculating an organism present on your hands directly on the wound site. Or it could be other patients or patients' relative. Other people might come and visit the patient and thereby make the patient infected. So these are the origins of the exogenous sources. Understood? So broadly, we can have either patient's own flora or from outside. From outside, we can have the environment. It could be inanimate object, food, air, water. It could be from hands of the healthcare workers or other patients or patient skin. Understood? Okay. Now, one more important point that you must understand regarding the endogenous source. Now, remember when a patient gets admitted, many patients will have systemic antibiotics given to them because of some disease or any other cause. And whenever a broad spectrum antimicrobial agent is given to the patient, the commensal flora of the patient's body changes. So, within the first 48 hours, the patient will have a different endogenous flora. After antimicrobial therapy, that flora will also change. Okay, so keep that also in mind. Now, what are the important organisms? It is simply not possible to chase around all the organisms which can cause infections. There are some organisms which can cause severe infections or very difficult to treat infections. What are these organisms? They are called as escape pathogens. Escape stands for Enterococcus, S for Staphylococcus aureus, K for Klebsiella pneumoniae, A for Acinetobacter baumannii, P for Pseudomonas aeruginosa, and E for Enterobacter species. Now, these organisms are so common. If you go to any hospital and look through the microbiological investigation of most of the patients, you will find almost 90% of the reports or the infections caused by these organisms. Okay. This is the importance of these organisms, and obviously in your examinations also you will be asked about these organisms. So go and read about these organisms one by one. Now, these are the important or the most commonly found organisms, but this is not a total list. Some of the other infections are very also common, like E. coli, that is very common. Next, we have various respiratory viral infections, very commonly like the SARS-CoV. A recent pandemic has happened, or say an influenza virus, even Mycobacterium tuberculosis. That can also cause infection in the hospital. So these are some of the other infections. And look at the last line. It says blood-borne infections. Blood-borne infections, again I am reminding you, blood and blood products. Blood and blood product means not only blood but also blood products like platelet concentrate or fresh frozen plasma which are given. They can also transmit the viral disease like HIV, hepatitis B and C. Now, till now you have understood the holistic idea about HAIs. Now, for the purpose of decreasing the overall incidence of HAI, we have to make some targeted efforts. We cannot just go and chase each and every infection. What has been seen is in after admission, when the patient is put on any kind of an object, the body it's a foreign body. So any foreign body when placed on the human body will enhance the chances of HAIs. And based on the commonly types of used foreign bodies, we have four main categories of HAI. The first one is called as catheter associated urinary tract infections. That means over here the catheter is a Foley's catheter. If you go to the hospital, most of the time you will see the patient is put on a urinary catheter.
There can be many indications for urinary catheterization. It could be a incontinence, it could be monitoring of the urine output, whatever may be the reason. This catheter, when placed on the urinary tract, will enhance the chances of infection. Can you give a reason for that? Why catheter enhances the chances of infection? See, if you recall, in the last class when we were discussing about urinary tract infection, I've told you that uropathogens should have a specific kind of membrane which helps it to attach to the urinary tract and ascend against the flow of urine. So, whenever you are putting a urinary catheter, the normal urinary flow is impeded. Furthermore, you are actually providing a track for the organism to ascend against the flow of the urine. Okay. So within 48 hours of placement of a Foley's catheter, the catheter gets colonized by various organisms. Not only bacteria, even yeast-like organisms like Candida. Next comes something called as central line associated bloodstream infection. What is a central line? Any idea? Venous catheter may be of two types. One is peripheral catheter, one is central catheter. Basically, central catheter means when we put a catheter in the central veins, either through the jugular vein or through the cephalic vein, whatever may be the route, we are basically putting a catheter directly into the central veins. That is called as the central venous catheter. And if you see in the word, small catheters may be placed in the peripheral veins, those are called as the peripheral venous catheter. Now, why only central venous catheter? Any idea? Foreign body we are placing in both the scenarios. When we are placing in the central vein, that is also a foreign body. When we are placing in the peripheral vein, that is also a foreign body. So why is central venous catheter so important? Any idea? No. See, suppose I have a venous catheter in this vein and that catheter gets infected. What will happen? There will be inflammation in this vein. This will lead to thrombophlebitis. And whenever a peripheral vein has thrombophlebitis, what it will do? It will collapse. And because of the collapsing, because of the inflammation and collapsing, the organisms will not spread directly into the systemic circulation. But in case of central venous catheter, central veins don't collapse. So any organisms, if it gets access into the central venous catheter, can easily travel into the central veins, and from there it may lead to sepsis. Hence, it is called as central line associated bloodstream infections. Understood? The next type of infection is very common. Now it is called as ventilator associated events. Basically, suppose the patient is undergoing a respiratory failure. To manage this patient, what is done is we intubate the patient. Intubation means to put a tube from mouth to the trachea and connect that tube with a mechanical ventilator. Because the patient fails to breathe in, breathe out, hence we assist with a ventilator machine. Now, normally when we breathe in and breathe out, I think you have read about the various defense mechanism our respiratory tract has, from nose to the larynx. But when we are putting a tube, we are actually bypassing everything. Hence, the lungs may get more frequently infected. The infection of lung more commonly present with pneumonia. Hence, it was earlier called as ventilator associated pneumonia. But nowadays, the name has been changed as ventilator associated events. I'll talk about it later on. And finally, obviously, it involves surgery. Many patients may end up having surgery, and post-operatively, the wounds may get infected. That we call it as surgical site infections. So these are the four main broad categories of HAI that we can monitor, put them under surveillance, and thereby we can reduce the incidence and prevalence of HAIs. Now let us look each one commonly. Regarding catheter-associated UTI, this is the most common type of HAI. Why? Because urinary catheters are most commonly used intervention. Next, it is occurs only when presence of indwelling catheter. This is very important. Indwelling means
catheter must be placed in the body for a minimum period of 48 hours. There are other methods of catheterization like straight catheterization, uh, intermittent catheterization. Those will not be a part of CAUTI. Understood? Now, this catheter associated UTI may present in two ways. Manifestation may be two types. Now, why it is being divided into two types? I have already told you, when a catheter is placed in the body, those catheter will be colonized by microorganisms. So if you take the urine sample from the catheter, you will always have microorganisms in that sample of urine. But mere presence of microorganism does not mean that the patient is having urinary tract infections. Now, what are the signs and symptoms of UTI? All these are common signs symptoms of UTI. All are signs symptoms of cystitis and urethritis. So whenever you are placed a Foley's catheter, will these signs symptoms be present? Yes or no? No. So how can you identify whether the patient is having infection in the urinary tract with an indwelling catheter? Normally UTI তে আমরা কি বুঝি? Pain abdomen, dysuria, urgency, frequency. These are the manifestation of inflammation of the bladder and the urethra, right? Now suppose a patient has already an indwelling catheter. Catheter যদি in situ placed হয় তখন কি হবে? সবসময় ইউরিন ড্রেন আউট হচ্ছে, তাহলে ব্লাডার ফুল হচ্ছে না, পেন অ্যাবডোমেন হবে? হবে না। ক্যাথেটার আছে, ডিসইউরিয়া হবে? কালচার, আমি কি বললাম, ক্যাথেটারে ব্যাকটেরিয়া থাকতেই পারে। ব্যাকটেরিয়া থাকা মানেই যে ইনফেকশন হয়েছে সেটা নাও হতে পারে। সেইটাকেই বলা হয় ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড এসিম্পটোমেটিক ব্যাকটেরিয়া। দ্যাট মিনস catheter is placed, bacteria is there, but the patient does not have symptoms. Urinary symptoms will not be there. তাহলে ইউটিআই তে আর কি কি সিমটম হয়? হ্যাঁ, ফিভার, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফিভার, নর্মালি ইউটিআই তে তোমরা কি ডিসইউরিয়া, আর্জেন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি, বাট ইনফেকশন মিনস ইন্টারলিউকিন 1 মানে পাইরোজেন, তাহলে ফিভার। আর তার সঙ্গে কি হবে? হার্ট রেট বাড়বে, রেসপিরেটরি রেট বাড়বে। So these will be the signs and symptoms. Pain abdomen না হলেও tenderness on suprapubic palpation. Patient বলবে না যে পেটে ব্যথা করছে, but when you palpate the suprapubic region, then the patient will feel pain because bladder inflammation is there. But because the catheter is placed, the bladder is not distending, hence the patient will not complain of pain abdomen. But when we examine the patient and palpate in the suprapubic region, then the patient will complain of tenderness. So these are the signs symptoms of UTI when the catheter is placed. বোঝা গেছে? So you should be very careful. Okay. Now, there are two types of catheterization, can also be divided into two types. One is called as short-term catheterization, another is called as long-term catheterization. Any catheterization more than 14 days is considered as a long-term catheterization. Basically, in short-term catheterization, whatever we had discussed previously, most commonly it's a monomicrobial infection, more commonly caused by the uropathogens like E. coli, Klebsiella, etc. But in case of long-term catheter, that means suppose a patient has a neurological injury and has developed incontinence. The patient is put on a catheter. Suppose the patient has a catheter for more than 14 days. So by this time, there will be many microorganisms which have colonized the catheter. Hence, in these patients, if the infections happen, there is a high chance that the infection is not a monomicrobial but rather polymicrobial infection. Okay. Now look at this picture. This is the schematic representation of Foley's catheter. Now if you look over here, this is the urinary bladder, this is the Foley's catheter. It is connected to a bag. This is called as an urobag. The urobag collects the urine continuously and the urine is discarded time to time. Now if you look very closely, there are some parts of the catheter that you must understand. First is, inside the bladder there is a bulb like structure.
So this bulb-like structure is inflated with distilled water or normal saline. What is the purpose of this bulb? It does not allow the catheter to come out. Okay. Once the catheter is inserted, it must remain inside the bladder. That is the purpose of this bulb or balloon. Now look over here. We have 3 ports. The first port is connected to the urobag. Next, we have another port, that is the balloon inflating port. And finally, we have something called as a sampling port. Just pay attention, this is important. Initially, the catheter is inserted into the bladder, and then through the balloon inflating port, normal saline is pushed in so that the balloon inflates and the catheter remains inside the bladder. The urobag is connected to the lower port and it starts collecting the urine, thereby helping us to monitor the patient's urine output, etc. Everything we can monitor. But now suppose the catheter is being placed for more than 48 hours and the patient starts developing fever, tenderness in the lower abdomen, raised heart rate, etc., and you are suspecting that the patient may be having urinary tract infection. So for laboratory diagnosis, you need to take urine sample. How can you collect the urine sample? You cannot collect the urine sample from the urobag. No, you cannot, because that is already contaminated. Okay. You have to collect it from the sampling port. How will you collect? Try to recall how you have collected blood from the vein for culture. কি করা হয়? First, disinfection of the skin, asepsis. Over here, you have to perform disinfection of the sampling port. ঠিক আছে? Chlorhexidine or alcohol দিয়ে first sampling portটাকে disinfect করতে হবে. Then puncture the sampling port with a needle and syringe. Then aspirate the urine. Then send that urine for culture. কখনো ইউরোব্যাগ থেকে পাঠাবে না, আর যদি কেউ পাঠায় স্টপ দেম ইমিডিয়েটলি। ঠিক আছে? বেশ। নাও, two important things about HEI you must understand, that is called as bundle care approach. What is bundle? A group of things when taken together is called as a bundle. So what is bundle care approach? Whenever we are putting any kind of device into the patient's body, we have to take the bundle care approach. It has got 2 parts. The first part is called as insertion bundle and the second part is called as maintenance bundle. What is insertion bundle? Few precautions and protocols that we have to follow during putting that device into the patient's body. That is called as insertion bundle. After the device is being placed, that device has to be maintained in a proper way every day. That is called as maintenance bundle, and that has to be performed till the device is removed. Understood? Okay. So we'll again discuss this insertion and maintenance bundle with respect to each and every devices. But before moving on to that, now look at this image again. So this is the patient. The catheter is placed. There is the urobag. This is a total closed system, right? Closed system কেন? কোনো opening নেই. So microorganisms cannot enter in a closed system. তাহলে ঢোকে করতে কোথা থেকে ঢোকে? আমি এটা এইভাবে ডিসকাস করছি যাতে মুখস্থ করার দরকার নেই। প্রসেসটা বুঝলে ইউ ক্যান রাইট দ্য ইনসার্শন এন্ড মেইনটেনেন্স। তাহলে তোমাকে even with the closed system this infection happens. তাহলে কোনো না কোনো জায়গাতে ঢুকছে, কোথা থেকে ঢুকতে পারে? দুটো ওয়ে। See, this is a catheter. So catheter has a 2 side. One is intraluminal, one is extraluminal. মানে এই তো টিউব, তো হয় টিউবের ভিতরের ওয়াল দিয়ে যেতে পারে বা বাইরের ওয়াল দিয়ে যেতে পারে। বাইরের ওয়াল দিয়ে গেলে আমরা বলি এক্সট্রালুমিনাল, ভিতরে দিয়ে গেলে ইন্ট্রালুমিনাল। এক্সট্রালুমিনাল মানে কি? বাইরে থেকে। তাহলে বাইরে থেকে মাইক্রোঅর্গানিজম কিভাবে যেতে পারে বলো? বারবার বলছি মুখস্থ করার দরকার নেই, এখানে ভাবো। সাপোজ দিস ইজ দ্য urethra. You have failed to clean the urethra before insertion of the catheter.
Microorganisms will present on the skin, and when you are introducing the catheter, all microorganisms getting inside. ওটা একটা উপায়। Next, during insertion of catheter, you have cleaned the genitalia. Very good. তারপরের দিন থেকে ক্লিন করা বন্ধ করে দিয়েছে, তখন কি হবে? আবার মাইক্রোঅর্গানিজম স্কিনে আসবে, তখন ক্যাথেটারের ওয়াল বেয়ে বেয়ে মাইক্রোঅর্গানিজম, দ্যাট ইজ দ্য এক্সট্রালুমিনাল স্প্রে। ঠিক আছে? অথবা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, হ্যান্ড হাইজিন নেই, গ্লাভস নেই, ক্যাথেটারটাকে হ্যান্ডেল করছে, মাইক্রোঅর্গানিজম ফ্রম দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার এক্সট্রালুমিনালি যেতে। ঠিক আছে? তাহলে ওয়ান রুট ইজ এক্সট্রালুমিনাল হলো। নেক্সট আরেকটা কি হতে পারে? ইন্ট্রালুমিনাল। এই পোর্টটা ডিসইনফেক্ট না করে তুমি টাচ করছো বা হ্যান্ডেল করছো, তখন কি হবে? যেটা ক্লোজ সিস্টেম ছিল তার ভিতরে মাইক্রোঅর্গানিজম ঢুকবে, তখন ইন্ট্রালুমিনাল স্প্রেড হবে। ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস হয়, একটু খেয়াল রাখবে, এটা ভেরি কমনলি হয়, বলতে পারবে কি সেটা? আচ্ছা, এই যে ইউরিনটা ইউরো ব্যাগে জমা হচ্ছে কিভাবে, কি ফোর্সে? বাই গ্র্যাভিটি, তাই তো? ইউরিন ইজ এ ভেরি গুড কালচার মিডিয়া। ইউরিনে পড়ানো হয়েছে তো, যার জন্য কালেক্ট করে মিনিমাম ফ্রিজে রাখতে হবে যদি ল্যাবে পাঠাতে না পারো, আর যদি ল্যাবে পাঠাতে পারো ইমিডিয়েটলি প্রসেস করতে হবে, নাহলে ইউরিন ইজ এ ভেরি গুড কালচার মিডিয়া। তাহলে ইউরো ব্যাগে কি হচ্ছে? ইটস বেসিক্যালি কালচার মিডিয়া। আর আমাদের যা অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার থাকে অ্যাবাউট, এখন তো 30 অ্যাবাউট টেম্পারেচার আছে, তাহলে সব মাইক্রোঅর্গানিজম গ্রো করবে। This Euro bag must always be placed at a height lower than the patient's body. নাহলে কি হবে? আমি যদি ইউরো ব্যাগটা এইভাবে তুলে দিই, কি হবে? ব্যাক ফ্লো করে ব্লাডারে ঢুকে যাবে, ইন্ট্রালুমিনাল স্প্রেড হয়ে যাবে, তাই তো? নেক্সট, যখন আমি স্যাম্পল কালেক্ট করবো, ধরো আমাকে ইউরিন স্যাম্পল নিতে হবে, তাহলে আমাকে ফার্স্টে কি করতে হবে? এই ডিজিটাল পার্টটাকে ক্ল্যাম্প করতে হবে। যখনই ক্ল্যাম্প করে দেবো, নর্মালি কি হবে? ড্রপ বাই ড্রপ ইউরিন এখানে কালেক্ট হচ্ছে, সেই ইউরিন নিতে পারবো না, তাহলে আমাকে এখানে ক্ল্যাম্প করে এইখানে একটা ইউরিনের কলম জমতে দিতে হবে, তারপর আমি কালেক্ট করতে হবে, মানে ফ্রেশ ইউরিন কালেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে? তোমরা যদি হসপিটালে ওয়ার্ডে দেখো, অনেক সময় হয় পেশেন্টকে একটা ওয়ার্ড থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করা হচ্ছে, ক্যাথেটার লাগানো আছে, যে হেল্পার ট্রলি নিয়ে এলো, পেশেন্টকে শোয়ালো, ক্যাথেটারের ব্যাগটাকে তুললো, দুটো পায়ের মাঝে রেখে দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলো। এখন হাসছো, পরে দেখবে এটাই হয়। তুমি ক্যাথেটার পড়ানোর সময় যত প্রিকশন নিলে, যত হ্যান্ড হাইজিন করলে, সব ঠিক আছে। তাহলে এইগুলো করা যাবে না। এই যে কি করা যাবে কি করা যাবে না, সেটাকেই বলা হয় বান্ডেল। ঠিক আছে? এবার তাহলে তোমরা বলো, অন্তত ইউরিনারি ক্যাথেটারের ক্ষেত্রে আমি যদি দুভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে ইনসারশন বান্ডেল, মেনটেনেন্স বান্ডেল, কি কি করা উচিত কি কি করা উচিত না বলো তো। ফার্স্টে ইনসারশন মানে ধরো তুমি ক্যাথেটার প্লেস করবে, তখন কি করা উচিত? ফার্স্টে এটা একটু ভালো করে বলো। স্টেরিলাইজেশন তো বুঝলাম, কিন্তু পেশেন্টের জেনিটালিয়াটাকে তো স্টেরাইল করতে পারবে না, তাহলে তার মানে জেনিটাল ক্লিনিং এক নম্বর। নেক্সট, ক্যাথেটারটা যেটা তোমার প্রি প্যাক স্টেরাইল আছে, সেই ক্যাথেটারটাকে টাচ করা যাবে না, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ নো টাচ টেকনিক। মানে ইউ ক্যানট কম্প্রোমাইজ দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য ক্যাথেটার, ইন্টিগ্রিটি কম্প্রোমাইজ করলে আনস্টেরাইল হয়ে যাবে। ঠিক আছে? আর এনিথিং এলস? প্লেসমেন্ট, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? ক্যাথেটারটাকে ফিক্স করে দিলে, ইউরো ব্যাগটাকে ফিক্স করে দিতে হবে, না হলে কি হবে? টান পড়বে, টান পড়লেই কি হবে? ইউরেথ্রাল অ্যান্ড ব্লাডার ট্রমা হবে, ট্রমা হলে ইনফেকশনের চান্স বাড়বে। তাহলে ফিক্সিং অফ দ্য ক্যাথেটার। আর কি করতে পারো? হ্যান্ড হাইজিন, প্লেসমেন্টের আগে হ্যান্ড হাইজিন। আর লাস্ট, it is not the last, it is the first and the most important. What is the indication of catheter? সেইটা জানা খুব দরকার। কেন ক্যাথেটার প্লেস করছে? পেশেন্টে কি অ্যাকচুয়ালি ক্যাথেটার দরকার আছে? That is a very important question. If the patient does not need a catheter, do not place it.
আর যদি ইন্ডিকেশন ওভার হয়ে গিয়ে থাকে, রিমুভ ইট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। ঠিক আছে, তাহলে ক্যাথেটার ইনসার্শনের আগে সবার ফার্স্টে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্ডিকেশন অফ ক্যাথেটার, প্রপার হ্যান্ড হাইজিন, মেনটেনেন্স অফ স্টেরিলিটি যেটাকে বলা হয় নো টাচ টেকনিক অফ ক্যাথেটার ইনসার্শন। নেক্সট, cleaning of the urethral meatus. Fifth, proper placement of the catheter urobag and fixing the urobag, যাতে urobag এখানে ওখানে না লুটে। ঠিক আছে, এগুলোকে বলা হয় ইনসার্শন। ঠিক আছে, মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, একটু মাথায় রাখলে দেখবে অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে, শুধু পয়েন্টগুলোকে মাথায় রাখতে। নেক্সট, আজকে সকালে একটা পেশেন্টকে তুমি ক্যাথেটার প্লেস করবে, তারপর কি করবে, হয়ে গেল, আর কিছু করবে না। কালকে কি করবে তাহলে, না, তোমাকে মেনটেন করতে হবে টিল দ্য ক্যাথেটার ইজ টু বি রিমুভ, সেগুলোকে বলা হয় মেনটেনেন্স বান্ডেল। মেনটেনেন্স বান্ডেলে কি কি কেয়ার নেবে, কি কি কেয়ার নেবে? First point, every day assess whether the patient needs the catheter furthermore or not. ধরো একটা পেশেন্টের ইলেকটিভ সার্জারি হয়েছে, সার্জারি ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ সার্জারি ইউ নিড টু মনিটর দ্য ইউরিন আউটপুট, ইউ হ্যাভ প্লেস দ্য ক্যাথেটার। পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে আর মনিটর করার দরকার নেই, পেশেন্ট ভালো রিকভার করছে, রিমুভ দ্য ক্যাথেটার। ঠিক আছে, তাহলে মেনটেনেন্স বান্ডেলের ফার্স্ট পয়েন্ট, অলওয়েজ রিকনসিডার কন্টিনিউশন অফ ক্যাথেটার এভরি ডে। যেদিন মনে হবে যে আর লাগবে না, অমিট দ্য ক্যাথেটার। ঠিক আছে, যদি মনে হয় না আজকেও কন্টিনিউ রাখতে হবে, নেক্সট স্টেপ কি হবে, মেনটেনেন্স বান্ডেলের মধ্যে যে হ্যান্ড হাইজিন ওয়েন এভার হ্যান্ডলিং দ্য ক্যাথেটার অ্যান্ড মিয়েটাল ক্লিনিং, ইউরেথ্রাল মিয়েটাস ক্লিনিং ডেলি। ঠিক আছে, আর ক্লোজ ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে মেনটেন রাখতে হবে। এভরি ডে ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস দ্যাট হোল সিস্টেম রিমেন্স দ্য ক্লোজ ড্রেনেজ সিস্টেম, কোনো ওপেনিং যেন না থাকে। ঠিক আছে, এই তো হয়ে গেল তোমার ক্যাথেটারের ইনসার্শন অ্যান্ড মেনটেনেন্স। মুখস্থ করার কিছু নেই, লজিক্যালি ভাবলে সব মাথা থাকে। ওকে, কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেগুলো ডিসকাস করার আছে। I have already told you catheter may be divided into short term catheter, long term catheter. তো লং টার্ম ক্যাথেটার যেগুলো ভেরি লং টার্ম ক্যাথেটার বলে সেগুলো হচ্ছে 30 days and above। 30 days and above যদি থাকে সেগুলোকে বলা হয় লং টার্ম ক্যাথেটার। ঠিক আছে, these catheters are made differently from the short term catheter. They can be made with antibiotic coated silicone catheters. এগুলো লং টার্ম কেয়ার ফ্যাসিলিটি নার্সিং হোমে বেশি পাবে, বা যেসব পেশেন্টগুলোর পার্মানেন্ট নিউরোলজিক্যাল ইনজুরি থাকে। আচ্ছা, নেক্সট, look at the patient's related risk factor. Obviously, female gender, because of the short urethra, are more prone to infections, any kind of morbid illness. Immunity suppress করে, chances of infection higher, old age, metabolic diseases like diabetes, and then neurological diseases which may lead to fecal incontinence, diarrhea patient, এইগুলো যদি থাকে chances of infection are higher. আর from the point of healthcare workers, you have to maintain the instruction and maintenance bundle, but many a times, especially in many emergent situations, a catheter may be needed to be placed as quickly as possible. তাহলে সেই সময় যে ক্যাথেটারটা প্লেস করা হচ্ছে, proper protocol is not followed. So whenever you place a catheter, always mention whether the catheter was placed in a planned way or was placed in emergent way. বাবা, একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের পেশেন্ট এসছে, পেশেন্ট কোলাপস করছে, আমাকে ইমিডিয়েটলি ক্যাথেটার প্লেস করতে হবে, তখন তো কোশ্চেন ইজ বিটুইন লাইফ অ্যান্ড ডেথ, তখন তো অত স্টেরিলিটি দেখলে হবে না। বাট after that I have to make a note that this was placed in an emergent situation. That means chances are কি ইনফেকশন হবে। এটা এতটাই ডিফারেন্ট, ওয়ার্ডে গিয়ে তুমি প্ল্যান করে একজনের ক্যাথেটার করলে চান্সেস অফ ইনফেকশন কম থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে বেশি মনিটর কোনটা করতে হবে, যেটা এমার্জেন্সিতে প্লেস করা হয়েছে, হেন্স এটাকেও মেনশন করা খুব ইম্পর্টেন্ট। Now this is the diagnostic criteria. Now if you look at the diagnostic criteria, there is a two part. One is called as the clinical criteria, another is the
ল্যাবরেটরি ক্রাইটেরিয়া। ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়াতে কি বলছে? প্রেজেন্স অফ অ্যাটলিস্ট ওয়ান সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস অফ ইউটিআই, দ্যাট ইজ ফিভার, সুপ্রাপিউবিক টেন্ডারনেস। আচ্ছা, কস্টোভার্টিব্রাল অ্যাঙ্গেল পেন কেন হতে পারে? আরে বাবা, ওটা অ্যাসেন্ড করে যদি পাইলোনেফ্রাইটিস হয় তখন তো রিনাল অ্যাঙ্গেলের পেন বলবে, সেটাই হচ্ছে কস্টোভার্টিব্রাল অ্যাঙ্গেল। সবসময় লোয়ার ইউটিআই ভাবছো কেন? আপার ইউটিআই তো হতে পারে, ঠিক আছে? এবার এখানটা খেয়াল রাখবে, ক্যাথাটার যদি প্লেস থাকে ইন সিটু, সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস আর ফিভার, সুপ্রাপিউবিক টেন্ডারনেস অ্যান্ড কস্টোভার্টিব্রাল পেন বা রিনাল অ্যাঙ্গেল পেন, ঠিক আছে? পরের লাইনটা কি বলছে? আবার তোমার সেই ক্লাসিক্যাল ইউটিআই সিমটম, ইউরিনারি ফ্রিকোয়েন্সি, আর্জেন্সি, ডিসইউরিয়া। এটা কেন দেওয়া হয়েছে বলতে পারবে? এটা কেন দেওয়া হয়েছে? আমি তো একটু আগে বললাম, ক্যাথাটা যদি থাকে এই সাইন্স অ্যান্ড সিমটমসগুলো থাকবে না, তাহলে লেখা আছে কেন? বাবা, একটা পেশেন্টের ক্যাথাটার ছিল, 5 দিন ধরে ক্যাথাটার ছিল, আজ সকালে আমি দেখলাম আর লাগবে না, রিমুভ করে দিল, কিন্তু পেশেন্ট অ্যাডমিটেড আছে। সন্ধ্যাবেলা থেকে বলছে পেচ্ছাপ করতে জ্বালা করছে, তলপেটে ব্যথা করছে, তার মানে কি ইউটিআই হয়েছে। তাহলে ক্যাথেটার বার করে দেওয়ার পরেই যদি ইনফেকশন হয়, সেটাও কিন্তু এইচআই এর আন্ডারে, বোঝা গেল? তাহলে ক্যাথেটার বার করে দিলে তখন সিগনিফিকেন্ট সিমটম উইল বি ফ্রিকোয়েন্সি, আর্জেন্সি অ্যান্ড ডিসইউরিয়া। আর ইন সিটু যদি থাকে, লুক ফর ফিভার, সুপ্রাপিউবিক টেন্ডারনেস অ্যান্ড রিনাল অ্যাঙ্গেল পেন। তো বোথ তোমার ওয়েদার ক্যাথেটার থাকুক বা না থাকুক, আপার ইউটিআই এর জন্য ইন্ডিকেশন। বোঝা গেছে? This is the clinical criteria. So there must be at least one signs and symptoms. ল্যাবরেটরি ক্রাইটেরিয়া কি বলছে? তুমি ইউরিনটা যেটা কালেক্ট করে পাঠিয়েছো তাতে ব্যাকটেরিয়া এসছে এবং ব্যাকটেরিয়ার কাউন্টটা ইম্পর্টেন্ট। যদি পেশেন্টের কোনো সিমটম না থাকে, তা সত্ত্বেও যদি মোর দ্যান 10⁵ colony forming units থাকে, then you have to consider it as catheter associated asymptomatic bacteria, ঠিক আছে? আর যদি সিমটোম্যাটিক হয়, ইভেন 10⁵ ইজ সিগনিফিকেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে এই জিনিসটা যদি তুমি বুঝে থাকো, নাও লাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস। তাহলে সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস মাস্ট বি দেয়ার। যদি না থাকে তোমাকে তখন ডায়াগনোজ করতে হবে এসিম্পটোমেটিক ব্যাকটেরিয়া। ইউরিন কালচারে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা দেখো, এখানে কি লেখা রয়েছে? ইউরিন শুড বি কালেক্টেড ফ্রম দ্য ক্যাথেটার পোর্ট আফটার প্রপার অ্যাসেপটিক প্রিকশনস, নট ফ্রম দ্য ব্যাগ। বারবার বলছি, নট ফ্রম দ্য ব্যাগ। নাও এই যে দুটো ডেফিনেশন বললাম, একটা হচ্ছে ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড ইউটিআই আর একটা হচ্ছে ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড এসিম্পটোমেটিক ব্যাকটেরিয়া। নর্মালি যদি এসিম্পটোমেটিক ব্যাকটেরিয়া থাকে, ইউ ডোন্ট নিড টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট, বাট দেয়ার আর এক্সেপশনস। এক্সেপশনসগুলো মাথায় রাখতে হবে। কী কী এক্সেপশন হচ্ছে? ফার্স্ট হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া পারসিস্ট 48 আওয়ার্স আফটার ক্যাথেটার রিমুভাল। কেন? ক্যাথেটার রিমুভ করার পরে যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে, তার মানে দ্য ব্যাকটেরিয়া ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্লাড, দ্যাট বিকাম সিগনিফিকেন্ট। অর দ্য পেশেন্ট ইজ প্রেগনেন্ট, or the patient is going to have or have undergone any sort of urological procedure. Urological procedure হলে mucosal trauma হয়, chances of infection higher, hence sepsis after UTI chances are higher. In case of pregnancy, urine retention হয়, urine retention হলে chances of sepsis are higher. So these are the three scenarios in which you have to treat a patient with asymptomatic bacteria. Otherwise, asymptomatic bacteria need not be treated. তার জন্য কি করতে হবে? Only one thing, remove the offending agent. এখানে offending agent হচ্ছে ক্যাথেটার, তাহলে ক্যাথেটার চেঞ্জ করে দাও।
ঠিক আছে? ওকে, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? হ্যাঁ না কিছু তো বলো। Next comes catheter related bloodstream infections. Now, this is the holistic terminology called catheter related bloodstream infections. For surveillance purposes, we will use as CLABC or central line associated bloodstream infections. Now, what is catheter related bloodstream infection? As the name suggests, it's a bloodstream infection in a hospitalized patient in whom a catheter is placed. More specifically, a central line catheter. Now, এগুলো বলতে পারবে সেন্ট্রাল লাইন কেন ইউজ করা হয়, কেন প্লেস করা হয়, কি কি কারণে? দিস ইজ দ্য লিস্ট অফ ইউজেস অফ সেন্ট্রাল। ফার্স্ট ইজ কি পয়েন্ট এটা, এগুলো তোমরা বলো, সব ফিজিওলজির কোশ্চেন এগুলো। কি সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার মনিটরিং কখন করে? বাহ, বেসিক্যালি তিনটে ইন্ডিকেশন থাকে। ওয়ান ইজ মনিটরিং অফ দ্য হিমোডাইনামিক স্ট্যাটাস। হিমোডাইনামিক স্ট্যাটাস মনিটর করতে গেলে ইউ নিড টু অ্যাসেস দ্য প্রেশার অফ দ্য গ্রেট ভেন্স, মানে কতটা তোমার সিস্টেমিক রেজিস্ট্যান্স আছে সেটা বোঝার জন্য। Next is administration of anything. It may be fluid, it may be drugs, or it may be total parenteral nutrition. জানো TPN কি? জানো না কি সেটা? Every nutrient is given directly into the bloodstream of the patient. তার মধ্যে লিপিড থাকে, প্রোটিন থাকে, এগুলো পেরিফেরাল ভেনে দিলে থ্রম্বোফ্লেবাইটিস হাই চান্স হয়। This is the reason why TPN is generally given directly into the great veins. And last but not the least, you may have to have the patient undergo hemodialysis. সেইখানে সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটারগুলো very important role play করে। Now, like a urinary catheter, central lines can be divided into many types depending on how long it is used. Short term, long term হতে পারে, permanent হতে পারে। Site of insertion, there are many different sites of insertion. নেকে ইনসার্শন হতে পারে, কেফালিক ভেনে ইনসার্শন হতে পারে, পেরিফেরালি ইনসার্টেড হতে পারে। আমি অত ডেপথে যাচ্ছি না, বাট ভেরি কমনলি নেকে, যেটা ইন্টারনাল জুগুলার ভেনের মধ্যে ইনসার্টেড থাকে। আরও ডিফারেন্স হয় টানেল ক্যাথেটার, নন টানেল ক্যাথেটার, যাকে অত ডেপথে যাচ্ছি না, বেসিক কনসেপ্টটা আগে বলি। Again, look at this picture. This is a schematic diagram of a venous catheter that is placed. Now look over here, this is the catheter. স্কিনটাকে পেনিট্রেট করে ডাইরেক্ট ভেসেলসের মধ্যে আছে, ভেন, ঠিক আছে? এবার ইনফেকশন কিভাবে ছড়াতে পারে? अगेन সেম লাইক ক্যাথেটার, ইন্ট্রালুমিনাল অর এক্সট্রালুমিনাল। এক্সট্রালুমিনাল মানে বাইরে থেকে আসতে পারে। বাইরে থেকে কোথা থেকে আসতে পারে? পেশেন্টের স্কিন থেকে আসতে পারে, হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারের হ্যান্ড থেকে আসতে পারে, সারাউন্ডিংস থেকে আসতে পারে। ইন্ট্রালুমিনাল কোত্থেকে আসতে পারে? এই যে পোর্টটা কানেক্ট করা আছে, পোর্টটাকে যদি ভালো করে হ্যান্ডেল না করা, সেখান থেকে আসতে পারে। আর আমরা যেসব ফ্লুইড দিচ্ছি সেই ফ্লুইড থেকে আসতে পারে। So these are the main areas from which the microorganism may arise. দেখো, number 1, migration of the patient's skin flora along the surface of the catheter with colonization of the catheter tip. So if you have to prevent this thing to happen, what you need to do? When the catheter is placed, proper skin asepsis must be done. Next, direct contamination of the catheter or its hub, হয় ক্যাথেটারের বডি বা হাব। হাব মানে হচ্ছে যেখানে সিরিঞ্জটাকে কানেক্ট করা হয়, সেটাকে বলা হয় হাব। If the healthcare worker fails to do hand hygiene before handling the catheter or the hub, contaminate হতে পারে। Next, hematogenous route from other focus. This is not per se a central line associated infection. The patient may have, say, a pneumonia or any other kind of infection. সেটা আসতে পারে। And last but not the least is contamination of the device or the fluid at the production level. মানে আমি যে ফ্লুইডটা দিচ্ছি, ফ্লুইডটা কন্টামিনেটেড থাকতে পারে, সেখান থেকে স্প্রেড করতে পারে। তাহলে এইখান থেকে তোমরা বলো, ইনসার্শন অ্যান্ড মেনটেনেন্স বান্ডেল যদি করতে হয়
কি করতে হবে এখানে? তাহলে প্লেসমেন্টের সময় কি করতে হবে আমাকে? প্রপার স্কিন প্রিপারেশন। স্কিন প্রিপারেশন কি দিয়ে করতে হবে? ক্লোরহেক্সিডিন, কমনলি ক্লোরহেক্সিডিন। ক্লোরহেক্সিডিনের কন্ট্রাইন্ডিকেশন হচ্ছে এজ লেস দেন 2 years, otherwise you can go for alcohol and povidone iodine. আফটার তোমার স্কিন অ্যাসেপসিস, নেক্সট স্টেপ কি করতে হবে? হ্যান্ড হাইজিন। নেক্সট, এবার দেখো এখানে আমরা ডাইরেক্ট ভেনের মধ্যে ঢোকাচ্ছি, তাই তো? ওটিতে দেখেছো তো, ওটি করার আগে পেশেন্টকে ড্রেপ করা হয়, সার্জনরা ড্রেস পরে, কেন করে? বিকজ উই আর ডিরেক্টলি অ্যাক্সিং দ্য ভেসেলস, chances of infection are high. Whenever I am placing a central line catheter, I am directly inserting the catheter into the vein. So that procedure should have surgical sepsis maintained. তাহলে আফটার স্কিন প্রিপারেশন পেশেন্টের পুরো এরিয়াটাকে ড্রেপ করতে হবে, যারা ক্যাথেটার প্লেস করবে তারা নিজে পুরো ড্রেসিং করতে হবে, এটাকে বলা হয় ড্রেসিং অ্যান্ড ড্রেপিং টোটালি, ঠিক আছে? তাহলে স্কিন প্রিপারেশন, হ্যান্ড হাইজিন, ড্রেসিং অ্যান্ড ড্রেপিং। নেক্সট, ক্যাথেটারটা কিভাবে প্লেস করতে হবে? স্টেরাইল টেকনিকে প্লেস করতে হবে। আমি পড়ানোর সময় ক্যাথেটারটাকে তো টাচ করতে পারবো না, তাহলে স্টেরিলিটি ডিউরিং প্লেসমেন্ট অফ দ্য ক্যাথেটার মাস্ট বি মেনটেন, ঠিক আছে? তারপরে আমি যদি ক্যাথেটারটাকে স্কিনের সঙ্গে ফিক্স না করি কি হবে? নড়বে, নড়লে কি হবে? এখানে আরো বেশি ট্রমা হবে, ট্রমা হলে ব্লিড করবে, ব্লিড করলে আরো চান্সেস অফ ইনফেকশন বাড়বে। তাহলে ফিক্সেশন অফ দ্য ক্যাথেটার, ঠিক আছে? অনেক রকম ফিক্স করার টেকনিক আছে, তোমাদের অত এখন না পড়লেও হবে। সুচার দিয়ে ফিক্স করা যেতে পারে, অ্যাডহেসিভ দিয়ে ফিক্স করা যায়। বটম লাইন ইজ দ্য ক্যাথেটার শুড বি ফিক্সড, ঠিক আছে? দিস উইল বি পার্ট অফ ইনসারশন বান্ডেল। নেক্সট কামস মেনটেনেন্স বান্ডেল। মেনটেনেন্স বান্ডেলে আমাকে কি করতে হবে? ধরো কালকে আমি একটা পেশেন্টের সেন্ট্রাল লাইন পুট করেছি, আজকে আমি গিয়ে কি দেখবো? অবস্ট্রাকশন কেন হবে? অবস্ট্রাকশন ফার্স্ট থিং, দেখো এখানে আমরা স্কিনটাকে পেনিট্রেট করে ভেনে দিচ্ছি, যদি কোনো রকম ড্যামেজ হয় এখান থেকে কি হবে? ওটাকে কি বলে? উজিং অফ ব্লাড, ঠিক আছে? এখানে ইনিশিয়ালি ফার্স্ট ডেতে হালকা রেডিশ টিন সেরাস ফ্লুইড বেরোবে, তারপর আস্তে উজিং কমে যাবে। বাট ইফ ইট গেটস ইনফেক্টেড তখন কি হবে? উজিংটা বাড়বে। তাহলে এভরি ডে আই হ্যাভ টু অবজার্ভ দ্য সাইট অফ ইনসারশন ফর রেডনেস অ্যান্ড উজিং অফ ফ্লুইড। যদি রেডনেস বাড়তে থাকে আর যদি উজিং অফ ফ্লুইড হয়, তার মানে কি? এই স্কিনের এই জায়গাটা তোমার ইনফেক্টেড হয়ে গেছে। দ্যাট অবজারভেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, এভরি ডে এই যে এটাকে হাব, যেখানে আমি সিরিঞ্জ বা কোনো ফ্লুইডের লাইন কানেক্ট করছি, দিজ আর কল্ড অ্যাজ হাবস। দোজ হাবস মাস্ট বি ক্লিনড এভরি ডে, ঠিক আছে? অ্যালকোহল দিয়ে এভরি ডে ক্লিন করতে হবে। ক্লিনিং টেকনিকটা কী হবে? সিমিলার যেমন আমরা ব্লাড কালচার বটলের মাথাটা ক্লিন করি, ঠিক স্যার, এভরি ডে দিস হ্যাজ টু বি ক্লিন। অ্যান্ড হ্যান্ড হাইজিন ওয়েন এভার ইউ আর হ্যান্ডলিং দ্য সেন্ট্রাল লাইন ক্যাথেটার। দিজ আর দ্য মেনটেন্যান্স, ঠিক আছে? এখানে যেটা হয়, এই যে দেখো ক্যাথেটারটা যখন প্লেস করা হলো, because it's a foreign body, it will incite an inflammatory reaction. This inflammatory reaction will lead to deposition of fibrin along the catheter line. This deposition of fibrin enables the microorganism to lodge in the fibrin and multiply over there, thereby forming something called as biofilm. This biofilm remains in the catheter and from where the microorganism may seed intermittently into the bloodstream, leading to sepsis. Our objective is to prevent this from happening. Okay. Now, these are some of the things the পরবর্তীকালে পড়বে।
Catheters can be divided depending on whether it is used in the long term or short term, whether it's a tunnel catheter, non-tunnel catheter, in the type of the vein it is placed, etc. and etc. Again, how the catheter was inserted, whether it was placed in an emergent situation or in a planned way, everything does matters. Okay. Now coming to diagnosis. Now suppose there is a patient who has a central line catheter, it is placed for more than 3 days, and suppose today you have gone and observed that the patient is having some symptoms. So key important symptoms. First is, if the microorganism seeps into the bloodstream, it will lead to কি হবে? Bloodstream infection. তার sign symptoms কি হবে? Fever with chill and rigor and inflammation and hypotension. Sepsis পড়ানোর সময় বলেছিলাম তো, raised heart rate, hypotension, fever, and তার সঙ্গে দেখো catheter site infection, which can be denoted by erythema. Erythema means redness, tenderness, warmth, swelling at the catheter exit site, মানে যেখান থেকে ক্যাথেটারটা বেরোচ্ছে সেখানে স্কিনে যদি রেডনেস, টেন্ডারনেস, উজিং অফ ফ্লুইড এগুলো যদি থাকে তার মানে ক্যাথেটার সাইট ইনফেকশন। আর যদি ফিভার, হাইপোটেনশন এগুলো থাকে তার মানে ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, next comes microbiological criteria. This is defined by something called as DTP or differential time to positivity. Let me explain this. Suppose একটা পেশেন্টের সেন্ট্রাল লাইন আছে প্লাস তার সঙ্গে সেপসিস আছে, মানে ফিভার উইথ হাইপোটেনশন। ঠিক আছে, দেয়ার ক্যান বি টু মিন। প্রথমটা যেটা হচ্ছে, দিস সেপসিস ইজ বিকজ অফ দ্য সেন্ট্রাল লাইন, আর একটা হতে পারে দিস সেপসিস ইজ ডিউ টু আদার কজ। সাপোজ পেশেন্টের ক্যাথেটারও পড়ানো আছে, তাহলে একটা ইউটিআই হতে পারে, ইউটিআই থেকে সেপসিস হতে পারে। সেপসিস মানে ব্লাড স্ট্রিমে তুমি অর্গানিজম পেয়েছো, আর সেই পেশেন্টের সেন্ট্রাল লাইনও পুট করা আছে। নাও ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট whether the sepsis is because of the central line or maybe other cause. সেটা কি করে বুঝবো? সেটা বুঝতে হলে তোমাকে ব্লাড স্যাম্পল নিতে হবে। ফার্স্ট স্যাম্পল শুড বি টেকেন ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল লাইন। সেন্ট্রাল লাইনের ক্যাথেটারের যে হাবটা আছে সেখান থেকে আমি ব্লাড ড্র করবো সিরিঞ্জে, ব্লাড কালচার বটলে পুট করবো, দিয়ে পাঠিয়ে দেবো ল্যাব। সাইমালটেনিয়াসলি ফ্রম দ্য আদার সাইড একটা পেরিফেরাল ভেন থেকে আমি আর একটা ব্লাড কালচার, মানে ব্লাড টেনে কালচারের জন্য পাঠাবো। বোঝা গেছে? তাহলে আমার কাছে দুটো হচ্ছে, একটা ব্লাড কালচার আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন থেকে ব্লাড কালচার, দুটো পাঠাবো। নাও ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যদি সেন্ট্রাল লাইনে ব্যাকটেরিয়াটা থাকে, সেই ব্যাকটেরিয়াটা যদি সেপসিস করে তাহলে কি হবে? সোর্সটা তো সেন্ট্রাল লাইন, ওখান থেকে সিড করছে, অর্গানিজমের লোড কোথায় বেশি হবে? সেন্ট্রাল লাইনে অর্গানিজমের লোড বেশি হবে, ব্লাডে কম হবে, এটা বোঝা গেছে তো, কারণ ওখান থেকে সিড করছে। তাহলে ডিটিপি মানে হচ্ছে বটলটাকে আমি অটোমেটিক ব্লাড কালচার মেশিনে রেখে দিই। মেশিনটা আমাকে কি বলবে, যখনই ব্লাড কালচার বটলটা পজিটিভ আসবে আমাকে টাইম দিয়ে দেবে। সাপোজ সেন্ট্রাল লাইনের বটলটা এখন বাজছে কটা ভাবো, 3টে, 3 PM ফ্ল্যাগ করলো, সেই দিনই 5 PM ফ্ল্যাগ করলো আর একটা ব্লাড কালচার বটল। ইফ দিস ইজ লেস দেন 2 hours, তখন আমি কি বলবো? ফার্স্ট সিনারিও ভাবো, সেন্ট্রাল লাইন আমি আজকে পড়ালাম, পেশেন্টের সেপসিস আছে, মানে ব্লাডে ব্যাকটেরিয়া আছে, আমি একটা ব্লাড টানলাম সেন্ট্রাল লাইন থেকে, একটা টানলাম অন্য বডি থেকে, তাহলে সেন্ট্রাল লাইনে আমার কোনো গ্রোথ আসার কথা না, কোনো কোলোনাইজেশন নেই, তাই তো? তাহলে সেন্ট্রাল লাইনের যে বটনটা পাঠানো হলো সেটা নো গ্রোথ, কিন্তু অন্যটায় এলো। এই সিনারি যদি হয় তাহলে তুমি কি বলবে? ইনফেকশনটা সেন্ট্রাল লাইন থেকে নয়, এটা অন্য কারণে সেপসিস, তাহলে দিস ইজ নট ক্ল্যাপসি। এটা বোঝা গেছে?
এটা তো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। প্রবলেমটা হচ্ছে আফটার দ্য ক্যাথেটার ইজ প্লেসড ইট উইল গেট compressed, কিন্তু যদি ওই অর্গানিজম ওখান থেকে সেপসিস করতে হয় তাহলে কি সেম অর্গানিজম মাস্ট বি ফাউন্ড ইন দ্য ব্লাড? এরকম হলে তো হবে না, তোমার ক্যাথেটারে স্ট্যাফ অরিয়াস এসছে আর ব্লাডে এসছে ধরো ক্লেবশিয়ালা, তখন তো তুমি বলতে পারবে না যে সেন্ট্রাল লাইন থেকে ইনফেকশন হয়েছে। অর্গানিজমটাকে সেম হতো, ঠিক আছে? ভাবো এখানে স্ট্যাফ অরিয়াস এলো, ব্লাডে এলো ক্লেবশিয়ালা, তুমি ইউরিনের ক্যাথেটার পেলে ওখানে ক্লেবশিয়ালা, তার মানে কি হয়েছে? সেন্ট্রাল লাইন যা ছিল তাই আছে, এটা বেসিক্যালি ইউটিআই থেকে সেপসিস হয়েছে। এবার ভাবো সেন্ট্রাল লাইন থেকেও স্ট্যাপ অরিয়াস এলো, ব্লাড থেকেও স্ট্যাপ অরিয়াস, এবার তুমি এটাকে ডেফিনেটলি বলতে পারবে এটা সেন্ট্রাল লাইন থেকেই হয়েছে, অন্য কিছু তো হতে পারে। তখন তুমি কি করে ডিফারেন্সিয়েট? তখন ডিফারেন্সিয়েটিং এর পয়েন্ট হচ্ছে এই ডিফারেন্সিয়াল টাইম টু পজিটিভিটি। ডিফারেন্সিয়াল টাইম টু পজিটিভিটিটা বোঝার আগে এই জিনিসটা বোঝো, একটা ব্লাড কালচার বটলে আমি যদি 100টা অর্গানিজম দিই, সেটা ফ্ল্যাগ করতে যদি 2 ঘন্টা লাগে, আর একটা বটলে যদি আমি 10টা ব্যাকটেরিয়া দিই, সেটা ফ্ল্যাগ করতে বেশি সময় লাগবে না কম? বেশি সময় লাগবে। কম কেন লাগবে? ব্যাকটেরিয়াটাকে মাল্টিপ্লাই হবে, তারপর থেকে ফ্ল্যাগ করবে। তাহলে যে বটলটা 100 ব্যাকটেরিয়া ছিল সে যদি 1 ঘন্টা ফ্ল্যাগ করে, 10 ব্যাকটেরিয়া ফ্ল্যাগ করতে সাপোজ 3 ঘন্টা সময় লাগবে। এটা বোঝা গেছে? বেশ, কি বললাম? কোলোনাইজেশনটা সেন্ট্রাল লাইনে হচ্ছে, তাহলে যদি সেন্ট্রাল লাইন থেকে আমি ব্লাড নিই, নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া উইল বি হায়ার ইন দ্যাট ব্লাড স্যাম্পল অ্যাজ কম্পেয়ার টু ব্লাড ফ্রম দ্য আদার ভেন। এটা বোঝা গেছে? এইবার তোমাকে দুটো কেস সিনারিও বলছি। ভাবো পেশেন্টের সেপসিস হয়েছে অন্য জায়গা থেকে, ইউরোসেপসিস থেকে, তাহলে আসছে কোত্থেকে? ব্লাডার থেকে। ব্লাডার থেকে সিট করছে, ভেন্সে আসছে, সেন্ট্রাল লাইনেও আসছে। তাহলে যে ক্লেবশিয়ালাটা ব্লাডার থেকে ভেনে এলো, ভেন থেকে সেন্ট্রাল লাইনে এলো, দুটোর কনসেন্ট্রেশন অলমোস্ট সেম থাকবে। সেন্ট্রাল লাইন থেকে টানা ব্লাডেও যা ক্লেবশিলা থাকবে, নর্মাল ভেন থেকে টানা ব্লাডেও সেম ক্লেবশিলা থাকবে, মোটামুটি এক, তাই তো? কারণ অরিজিন তো অন্য জায়গা থেকে। বোঝা গেছে? তাহলে দুটো বটল যখন আমাকে ফ্ল্যাগ করবে মোটামুটি কাছাকাছি সময় দেবে। ধরো একটা 10টা ব্যাকটেরিয়া, একটা 9টা ব্যাকটেরিয়া, তাহলে মোটামুটি দুটোই 3 থেকে 3.5 ঘন্টার মতো সময় দেবে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি, ঠিক আছে? কিন্তু যদি সেন্ট্রাল লাইন থেকে সেপসিস হয় তখন কি হচ্ছে? সেন্ট্রাল লাইনে ব্যাকটেরিয়াল লোড অনেক বেশি, আর সেখান থেকে যেহেতু সিট করছে ব্লাডে, তাহলে ব্লাডে পাচ্ছি আমি অল্প। তাহলে যে ব্লাড স্যাম্পলটা সেন্ট্রাল লাইন থেকে নিয়েছি তাতে ব্যাকটেরিয়াল লোড অনেক বেশি থাকে। বেশি থাকলে কি হবে? সেটা আগে ফ্ল্যাগ করবে। সেইটাই বলছে ডিফারেন্সিয়াল টাইম টু পজিটিভিটি মোর দ্যান 2 আওয়ার্স। যদি আমি দেখি সেন্ট্রাল লাইন থেকে টানা ব্লাড স্যাম্পলটা 2 ঘন্টা আগে পজিটিভ দিল, তার 2 ঘন্টার পরে বা তার বেশি পরে পেরিফেরাল লাইনের ব্লাড কালচার পজিটিভ, তখন আমি বলতে পারবো এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন অ্যাসোসিয়েটেড ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন। অ্যান্ড অবভিয়াসলি অর্গানিজমটাকে সেম হতে হবে, ওটা তো প্রাইমারি রিকোয়ারমেন্ট, ঠিক আছে? ব্যাকটেরিয়াল লোড বেশি থাকবে বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ইনিশিয়াল সাইট অফ কলোনাইজেশন। ওখান থেকে যেহেতু সিড করছে তাহলে অবভিয়াসলি ব্লাডে তোমার ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কম হবে। আচ্ছা, এইটা যদি বুঝে থাকো তাহলে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এই ডিফারেন্সিয়াল টাইম পজিটিভিটি কিন্তু পাওয়া যাবে অটোমেটেড ব্লাড কালচার। যেখানে ম্যানুয়াল ব্লাড কালচার হয় সেখানে কিন্তু তুমি ডিটিপিটা পাবে না, ঠিক আছে? সো বিফোর অ্যাপ্লাইং দিস ক্রাইটেরিয়া নিজের ল্যাবরেটরিকে আগে জিজ্ঞেস করে নেবে অটোমেটেড কালচার হয় কি। আচ্ছা, two very important thing is many a times this central line catheter is very difficult to place, so you have to preserve it. To prevent it from getting infected we have two methods. One is called as obviously systemic antibiotic therapy, যেটা obviously বুঝতেই পারছো অ্যান্টিবায়োটিক দিলে ইনফেকশনের চান্স কমবে, but a very important feature is called as antibiotic lock therapy. অ্যান্টিবায়োটিক লক থেরাপিটা কি? এই ছবিটা দেখো, এই যে হাবডা আছে, এই হাবডার মাথায় এরকম একটা লক থাকে, বেসিক্যালি একটা ক্যাপ থাকে, সেই ক্যাপের মধ্যে হাই কনসেন্ট্রেশন অ্যান্টিবায়োটিক থাকে, সে অ্যামিক অ্যাসিড আর জেন্টামিসিন ওটার মধ্যে দিয়ে রেখে। হাই কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক উইল লিড টু colonization হতে দেবে না হাবডা, ইট উইল প্রিভেন্ট colonization অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ইন দ্য হাব,
This is called as antibiotic lock therapy. So this was all about central line related bloodstream infection. Next we come to something called as ventilator associated events. আগেই বলেছি এটাকে আগে বলা হতো ventilator associated pneumonia, এখন বলা হয় ventilator associated events. After catheter associated UTI, this is the most common type of HAI. HAI VAP বা VAE is divided into two types, early onset or late onset. Early onset means within 4 days of placement of mechanical ventilation. Beyond that, it is called late onset. If you look at the organisms causing early onset VAE, you will find the organisms are commonly associated with community acquired disease. Pneumococcus causes community acquired pneumonia. H. influenzae, again another cause of community acquired pneumonia. But if you look at the etiology for the late onset VAE, you will find organisms which are associated in the hospital, like Pseudomonas, Acinetobacter, E. coli, Klebsiella. These are commonly seen in the hospital environment. Again, look at this picture, this schematic diagram. So this is a endotracheal tube. Endotracheal means it's a tube which bypasses the full pharynx and it ends in the subglottic space. Subglottic space. Now this end is connected to the ventilator. Like urinary catheter, there is a very small balloon which keeps the tube inside the trachea. This tube is inflated with air with this port. And furthermore, we have another something called as suction channel. Why? This tube is inflated so that the whole of the trachea is obliterated. When that happens, all the secretion in the oropharyngeal region gets accumulated in the subglottic space. ঠিক আছে? এই যে বেলুনটা ফোলানো হয়, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? যদি বেলুনের প্রেশার বেশি থাকে, দিস উইল লিড টু প্রেশার নেক্রোসিস অফ দ্য মিউকোসা। প্রেশার নেক্রোসিস হলে মিউকোসার পুরো ড্যামেজ হবে, ইনফেকশন হবে। এবার ভাবো তুমি প্রেশার কম দিলে, এয়ার যেটা ইনফেক্ট করার কথা 10 সিসি, তুমি ধরো 8 সিসি দিলে, তখন কি হবে? কমপ্লিট অক্লুশন হবে না। হোয়াট এভার সাবগ্লটিক সিক্রিশন আর দেয়ার, সেটা আস্তে আস্তে পার্কুলেট করে একদম ব্রঙ্কিয়াল ট্রিতে চলে যাবে। অ্যান্ড দিস সিক্রিশনস উইল হ্যাভ দ্য কমেন্সাল ব্যাকটেরিয়া অফ দ্য মাউথ। বোঝা গেছে কোথা থেকে ইনফেকশনটা আসছে? ওই জন্য দেখবে আর্লি অনসেটে কি বলছে, কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড। মানে সাপোজ আ পেশেন্ট ফ্রম দ্য কমিউনিটি ইজ অ্যাডমিটেড, he or she will have all the community acquired organisms in the oropharyngeal region. If those organisms enter into the respiratory tract, then it will cause infection. But suppose this patient remains in the hospital for a prolonged period of time along with systemic antibacterial agent, তখন কি হবে? তার oropharyngeal মাইক্রোফ্লোরাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, হসপিটালের যে এনভায়রনমেন্টে যে অর্গানিজমগুলো থাকে সেগুলো চলে যাবে, এরপরে তখন তার সাবগ্লটিক সিক্রিশনে সেই অর্গানিজমগুলো থাকে। ওকে, নাও এবার এই ছবিটা দেখে বলো তো, আমাকে যদি এর ইনসার্শন আর মেনটেনেন্স বান্ডেল করতে হয়, কি কি করতে হবে? ইনসার্শনের সময় কি করতে হবে? কোনো হচ্ছে প্ল্যান ভেন্টিলেশন করতে হবে। যদি এমার্জেন্সিতে করতে হয়, দ্যাট মিনস সেটা মানে আনহাইজেনিক ওয়েতে করা হয়েছে, চান্সেস অফ ইনফেকশন হয়। প্ল্যান ওয়েতে যদি করতে হয় তাহলে কি কি করতে হবে? লজিক্যালি বলো, মুখস্থ করা দরকার। হ্যাঁ, হ্যান্ড হাইজিন হলো, আর স্টেরিলিটি, এটা হচ্ছে অ্যাসেপসিস মেনটেন করা। এটা তো স্টেরাইল এরিয়া নয়, অ্যাসেপসিস মেনটেন করা। আর এখানে অ্যানাটমিটা মনে করে দেবো, এখানে কি আছে? এটা গ্লটিস, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট জায়গা, আমাকে তার মধ্যে প্লেস করতে হচ্ছে। তাহলে কি আই হ্যাভ টু ইউজ এ ল্যারিঙ্গোস্কোপ। ল্যারিঙ্গোস্কোপ যদি ইউজ করতে হয় তাহলে ইট শুড বি ডান ইন আ ভেরি ওয়েল প্ল্যান ম্যানার। যদি আমার
প্রয়োজন হয় আমাকে মাসল রিল্যাক্সেশন দিতে হবে যাতে গ্লটিসটা বড় হয়, নাহলে কি হবে, যেই টিউবটা দেবে গ্লটিসে ইনজুরি হবে, গ্লটিসে ইনজুরি হলে চান্সেস অফ ইনফেকশন বেশি হবে। ঠিক আছে, আর তারপর কি বললাম, ওই যে বেলুনটা, সাবগ্লটিক বেলুনটা, তার প্রেশারটা শুড বি অপটিমাল, বেশিও নয় কমও নয়। বেশি হলে মিউকোসাল ইনজুরি, কম হলে লিকেজ, সাবগ্লটিক সিক্রিশন। ঠিক আছে, আর অবভিয়াসলি যে ভেন্টিলেটর ইউজ করছো সেটা তোমার হাইজিনিক হতে হবে, সেটা ক্লিন ভেন্টিলেটর হবে। ঠিক আছে, দিস আর দ্য পার্ট অফ দ্য ইনসারশন মেনটেনেন্সে কি করতে হবে তোমাকে, রোজ কি করতে হবে, ইনফেকশনটা আসে করতে হবে, ওরাল ফ্লোরা যেটা সাবগ্লটিক সিক্রিশন হচ্ছে, তাহলে আমি কিভাবে কমাতে পারবো, রিপিটেড সাকশন। এই যে টিউবটা আছে, এই টিউবটা দিয়ে যদি আমি রিপিটেডলি সাকশন করি তাহলে কি হবে, সাবগ্লটিক সিক্রিশন আমি জমতে দিচ্ছি না। এক, দুই, ওরাল হাইজিন, ওয়ান অফ দ্য ভেরি নেগলেক্টেড এরিয়া। ইনটিউবেটেড পেশেন্টের ওরাল হাইজিন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি দিয়ে করতে হবে, ক্লোরহেক্সিডিল দিয়ে, লিস্টেরিন যেটা পাওয়া যায় ক্লোরহেক্সিডিল থাকে, ওইটা দিয়ে ওরাল হাইজিন মেনটেন করতে। তাহলে আমি ওরাল হাইজিন যদি মেনটেন করি আর সাবগ্লটিক সিক্রিশনটাকে যদি অ্যাকুমুলেট হতে না দিই, চান্সেস অফ ইনফেকশন কমে যাবে। বোঝা গেছে? তাহলে প্ল্যান্ড ইনটিউবেশন, হ্যান্ড হাইজিন, aseptic methods, proper use of laryngoscope and muscle relaxation during intubation, and মেনটেনেন্সের মধ্যে রেগুলারলি হচ্ছে ওরাল হাইজিন আর রিপিটেড সিক্রিশনটাকে বার করা, সাকশন করে বার করতে। দিস আর দ্য পার্ট অফ দ্য মেনটেনেন্স অ্যান্ড ইনসারশন। আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওই যে বারবার বললাম ইন্ডিকেশন অফ ইন্টুবেশন। ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ আস্ক, ইজ ইট স্টিল রিকোয়ার্ড এভরি ডে, না আইডিয়ালি এভরি শিফটে তোমাকে কোয়েশ্চেন করতে হবে whether intubation is still required or not. Whenever you feel it is no longer required, extubate the patient. Extubation অত সহজে করা যায় না, ক্যাথেটার খোলার মতো একটা এক্সটিউবেশনের একটা প্রোটোকল থাকে না, ওটা এমন বুঝতে পারবে। ওকে, কিভাবে হচ্ছে কি বললাম, কোলোনাইজ হচ্ছে, ওরাল ফ্লোরা কোলোনাইজ করছে, ইটি টিউবটাকে কোলোনাইজ করে বায়োফিল্ম হচ্ছে, সাবগ্লটিক রিজনে জমা হচ্ছে, সেখান থেকে নিচে পার্কুলেট করছে। দিস ইজ ওয়ান মেথড অফ causing infection. There is one more method of causing infection, specially seen in critically ill patients. যে ছবিটা এখানে দেওয়া নেই সেটা হচ্ছে ট্র্যাকিয়ার পেছনে কি থাকে, ট্র্যাকিয়ার পেছনে কোন অর্গানটা থাকে, ইসোফেগাস থাকে, তাই তো? Now try to imagine a critically ill patient on various medication, and one of the very important medication is পিপিআই। নাম শুনেছ? কি পিপিআই কি করে? অ্যাসিড সাপ্রেশন করে। কেন অ্যাসিড সাপ্রেশন করতে হয়? পেপটিক আলসার না, তাহলে এই পেশেন্টটা কেন পেপটিক আলসার হতে পারে? একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবে, এনি ফরেন বডি ইন দ্য বডি ইন্ডিউসেস স্ট্রেস। কারো গলার মধ্যে যদি অত বড় একটা টিউব থাকে, দ্য পেশেন্ট ইজ আন্ডার স্ট্রেস, দিস স্ট্রেস মে লিড টু স্ট্রেস আলসার। সেই জন্য এই পেশেন্টকে আমাকে পিপিআই দিতে হবে। বাট প্রবলেম উইথ পিপিআই ইজ আওয়ার গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড prevents microorganism from the intestine to go up to the esophagus. এবার এই পেশেন্টটা ক্রিটিক্যালি, ইট ইজ অলওয়েজ, মানে পেশেন্টের পজিশন কী হবে, লাইং ডাউন সুপাইন পজিশন। তাহলে যেটা ইন্টেস্টিনাল ব্যাকটেরিয়াগুলো যেগুলো থাকে, ইকোলাই, ক্লিপশিয়েলা, এগুলো আস্তে আস্তে ইসোফেগাসে উঠতে থাকে। নো মোর অ্যাসিড আটকানোর কিছু নেই, আস্তে আস্তে উঠতে থাকে, উঠে গিয়ে সাবগ্লটিক সিক্রিশন অবধি চলে। তাহলে পেশেন্টের এন্ডোজেনাস ইকোলাই ক্লেবশিয়ালা যেটা পেটের মধ্যে থাকে, দ্যাট কজেস ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড। সেই জন্য এটা তোমাদের লাগবে না, তবু জাস্ট একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য বলছি, ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্টদের ওই জন্য যদি আইসিইউতে যাও, গিয়ে দেখবে দ্য পেশেন্ট ইজ কেপ্ট একটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, অ্যাঙ্গেলে রাখলে চান্সেস লেস। অ্যান্ড স্ট্রেস প্রিভেনশন ইজ খুব ক্রিটিক্যাল, তোমরা এখন বুঝতে পারবে না ওগুলো, ওগুলো যাচ্ছিল, but PPI is still used.
বাট পিপিআই এই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা ডাবল এজেড সোর্স, স্ট্রেস আলসার প্রিভেন্ট করছে বাট ইট ইনক্রিজেস দ্য চান্সেস অফ ভিএই। ওকে, আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রাইস টিউব। দেখেছো পেশেন্টটা? দেখেছো কি বলে? ওটা হচ্ছে ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক টিউব। একটা টিউব থাকে নাক দিয়ে ঢোকানো হয় যাতে স্টোমাক অব্দি। কেন দেয় বলতে পারবে? আর ধরো এই পেশেন্টটা, এইকে তো এ তো ধরো মানে যাকে ইন্টিউবেট করতে হচ্ছে খুব সিরিয়াস পেশেন্ট, ইমিডিয়েটলি আমাকে একটা ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক টিউব পড়াতে হয়। কেন বলো তো? মুখ অকুপাইড তো কি হয়েছে? যখন ইন্টুবেশন করা হয় তার আগে পেশেন্টকে আম্বু দেওয়া হয়, আম্বু ব্যাগ মাস্ক দিয়ে। এবার যখন আমি আম্বু দিচ্ছি কিছুটা এয়ার লাংসে যাচ্ছে, কিছুটা এয়ার কিন্তু ইসোফেগাস দিয়ে স্টমাকেও যাচ্ছে। তাহলে স্টমাকে এয়ার রিলিভ করা বা পরবর্তীকালে যদি আমাকে ফিড দিতে হয় তাহলে আমাকে একটা প্যাসেজ লাগবে। সেই প্যাসেজটা হচ্ছে নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব। সেটা হচ্ছে একটা নেজাল রুট দিয়ে ডাইরেক্ট স্টমাক অব্দি পাঠানো। প্রবলেম উইথ দ্য নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব ইজ যখনই পাঠাচ্ছি আমাদের নেজাল এরিয়াতে যত ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে সেগুলো অ্যালং উইথ দ্য নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব পুরো এরিয়াটা আরও ইজিলি কলোনাইজ করে যায়। ঠিক আছে? মানে দিস আর দ্য প্রবলেমস। You need to put the nasogastric, that is needed, but that also enhances chances of VE. Okay, now coming to diagnosis, till now there is no gold standard of the diagnosis. Routinely what is used is something called as the CPIS scoring system. এটা তোমাদের লাগবে না, নামটা জেনে রাখলে যথেষ্ট। CPIS scoring system is based on the clinical, radiological and microbiological parameter. আমি দেখতে যাচ্ছি না। Not all points may be fulfilled every time. That is the reason why it is called as VAE. Earlier it was said that if the score was more than 6 তখনই আমরা ভেন্টিলেটেড অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া বলি, বাট ক্লাসিক্যাল নিউমোনিয়া অনেক সময় থাকে না, সেই জন্য ওভারঅল হলিস্টিক আমব্রেলা টার্ম ইজ ভেন্টিলেটেড অ্যাসোসিয়েটেড ইভেন্টস, নট নিউমোনিয়া, ইভেন্টস। ওকে, সো দিস ইজ দ্য সিপিআই স্কোরিং। আমি জাস্ট দেখিয়ে দিলাম, এখন লাগবে না, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ওকে, ডায়াগনোসিস করলে আমার মাইক্রোবায়োলজিতে পাঠাতে হবে, কী কী করতে হবে? স্পেসিমেন পাঠাতে হবে। কী স্পেসিমেন? নিউমোনিয়ার জন্য কী স্পেসিমেন পাঠাতে বলো? স্পুটাম। এর তো টিউব বসানো আছে, কাচতে পারবে? তাহলে কি পাঠাবে? সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। এই ছবিটা দেখো, কিটা পাঠাবে? না, সাবগটিক সিক্রিশন কেন? ওটা তো অলরেডি ওরাল ফ্লোরা আছে, ওটা দেখে আমার কি হবে? ওটা তো আমি সাক আউট করে বার করে দিচ্ছি যাতে ইনফেকশনটা না হয়। এবার সাপোজ পেশেন্টের ফিভার আসছে, চেস্ট এক্সরে করে দেখছি কনসোলিডেশনের মতো হয়েছে, তার মানে কি ইনফেকশন হয়েছে। আই নিড আ লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট স্যাম্পল। কি লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট স্যাম্পল কি পাবো আমি? ইউ পুট আ সাকশন ক্যাথেটার ইনসাইড দিস এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউব, আউটসাইডে না, ভিতরে এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউবের মধ্যে সাকশন ক্যাথেটার দিয়ে ট্র্যাকিয়াল অ্যাসপিরেট। পেশেন্টের টিউব পড়ানো আছে, সে কাচতে পারবে না, ঠিক আছে? তাহলে এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউব দিয়ে যে অ্যাসপিরেটটা নিচ্ছি দ্যাট ইজ কল্ড এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউব অ্যাসপিরেট অর ইটি অ্যাসপিরেট। ঠিক আছে? সেই ইটি অ্যাসপিরেটটাকে আমি কি করব? সেম গ্রাম স্টেন করে দেখব কি আছে অ্যান্ড কালচার করতে হবে। ঠিক আছে? অল্টারনেটিভলি উই ক্যান অলসো গো ফর ব্রঙ্কোস্কোপি। এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউবের জন্য সিগনিফিক্যান্ট কাউন্ট ইজ 10⁵, ব্রঙ্কিয়াল ভ্যান লাভাজ হলে 10⁴, প্রোটেক্টেড ব্রঙ্কিয়াল স্যাম্পল অফ 10⁵। মনে রাখতে পারলে ভালো, না মনে রাখতে পারলে আরও ভালো। অন্তত এইটুকু যেন বলতে পারো যে এন্ডোট্র্যাকিয়াল অ্যাসপিরেটটা নেওয়া হয়, প্লিজ স্পুটাম বলবে না, এইটুকুই। রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন, চেস্ট এক্সরে, সিটি স্ক্যান, এগুলো ইউজ করা হয়। ওকে, না লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট উইল কভার সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশনস। অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট, any incisional site infection after surgery is considered to be a surgical site infection. কত দিনের মধ্যে? কেন 30 days? ওটা তো লেখা আছে বলে। তোমার 2 বছর পরে ইনফেকশন হতেই পারে, বাট ইজ ইট রিলেটেড টু দ্য সার্জারি? দেখো, তোমার সার্জারির প্রসিডিওরের সময় যদি অ্যাসেপসিস ব্রেক হয় তাহলে তো ইমিউন ইনফেকশন হবে।
So any wound infection which is a direct resultant of breakage of the sterility during the operative procedure, that is called as surgical site infection. ঠিক আছে? In most of the surgeries, including intra-abdominal surgeries, the time limit is 30 days. Now keep in mind, পেশেন্ট কিন্তু ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারে, হসপিটাল থেকে চলে গেছে বলে ওটা যে HEI নয় এরকম নয়, ঠিক আছে? সার্জারি 30 দিন অবধি কেউ হসপিটালে থাকে না, 4-5 দিন পরে ডিসচার্জ হয়ে গেল, বাড়িতে চলে গেল, তারপরে যদি ইনসিশনাল সাইটে ইনফেকশন অর ডিপ টিস্যু ইনফেকশন যদি হয়, তখন আমরা ওটাকে বলবো সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন। এক্সেপ্ট কয়েকটা, breast surgery, cardiac surgery, joint surgeries. These are complicated surgeries. For this 90 days is the time. Okay. Again, organism origin, endogenous, exogenous, যেটা originally বলেছিলাম। Now, এই চারটা একটু ইম্পর্টেন্ট জাস্ট দেখানোর জন্য। প্রিডিসপোজিশন কাদের থাকে? For patients, old age, diabetes, immune compromised state, colonization with various drug resistant bacteria, duration of the hospital stay. ইলেকটিভ সার্জারি হলে কি হয়, যেদিন সার্জারি হবে তার আগের দিন বা তার আগের দিন অ্যাডমিট হলো, সার্জারি হলো, পোস্ট অফ পিরিয়ড পরে ডিসচার্জ হয়ে গেল, লেংথ অফ স্টে ইজ ভেরি লেস। ট্রমাটিক সার্জারি যদি হয়, ইমার্জেন্ট সার্জারি লেংথ অফ স্টে ইজ হায়ার, যত বেশি থাকবে তত বেশি ইনফেকশন হবে। স্মোকিং, ওবেসিটি, মেটাবলিক ডিসঅর্ডার দে প্রিডিসপোজ। Now coming to procedure related, these are very important from our point of view. First is any breakage of asepsis, dressing, draping, skin preparation, সার্জনের নিজের হ্যান্ড হাইজিন প্রিপারেশন থেকে আরম্ভ করে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রোফাইল্যাক্সিস থেকে আরম্ভ করে ইনক্লুডিং গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল ডিউরিং সার্জারি, everything is a part of the procedure. Any breakage in this procedure may lead to surgical site infection. Organism, obviously highly virulent organisms are there, especially in the hospital environment. The wounds are again divided into 4 types: clean wound, clean contaminated, contaminated and dirty or infected wound. নামগুলো থেকে বুঝতে হবে ক্লিন উন্ড মানে কি। ক্লিন, কোনো ইনফেকশন নেই, কোনো অ্যাবসেস নেই, কিচ্ছু নেই, জাস্ট ব্লিডিং। ক্লিন কন্টামিনেটেড মানে তুমি যেটা বললে, ভাবো তোমার ব্লেডে তোমার হাত কেটে গেল, দ্যাটস আ ক্লিন। ব্লেড ক্লিন, যেটা দিয়ে কাটলো সেটা ক্লিন, কোনো নোংরা নেই, কিছু নেই, সেটা হচ্ছে ক্লিন। বাট সাপোজ তুমি বাইক থেকে পড়লে, কেটে গেল ডিপ, দ্যাট ইজ ক্লিন কন্টামিনেটেড। কন্টামিনেশন হয়েছে কিন্তু আমি পুরো ক্লিন করে দিলাম, নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ক্লিন করে দিলাম, ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট ইট উইল হিল প্রপারলি অ্যান্ড ইট ডাজ নট এন্টার্স ইন্টু এনি হলো ভিসকাস। বডিতে হলো ভিসকাস মানে কোনগুলো? হোয়াট আর দ্য হলো ভিসকাস? সবচেয়ে বড় হলো ভিসকাস কোনটা বডির ভিতরে? আরে গাট ইজ কলোনাইজড উইথ অর্গানিজমস। তাহলে একটা ধরো একটা পেশেন্টের পেটে একটা রড ঢুকে গেল, অ্যাক্সিডেন্টাল হতে পারে, সেটা যদি গাটকে পারফোরেট না করে, চান্সেস অফ ইনফেকশন কম না বেশি? কম। দ্যাট উইল বিকাম ক্লিন কন্টামিনেটেড। অবভিয়াসলি একটা এনভায়রনমেন্টাল জিনিস ঢুকলে দ্যাট ইজ নট ক্লিন ওয়ান, দ্যাট ইজ কন্টামিনেটেড, বাট দ্যাট ইজ নট টোটালি কন্টামিনেটেড। কিন্তু ওটা যদি পারফেক্ট করে গাটে ঢুকেছে, ধরো ইন্টেস্টিনে ঢুকে গেলো, তখন কী হবে? ইন্টেস্টিনাল কন্টেন্ট পুরো স্পিল করলো, সেটাকে আমরা বলবো কন্টামিনেটেড উন্ড। ঠিক আছে? তাহলে হোয়াট ইজ ডার্টি অর ইনফেক্টেড উন্ড? নেগলেক্টেড উন্ড, পাস হয়ে গেছে, চারিদিকে স্প্রেড করছে, সেটাকে আমরা বলি ডার্টি বা ইনফেক্টেড। ওকে, এইটা হচ্ছে টাইপ অফ মানে কীরকম প্রেজেন্টেশন। রিগার্ডিং দ্য ডেপথ, ইট ক্যান বি ডিভাইড ইন্টু 3 টাইপস: সুপারফিশিয়াল সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন, যেটা হচ্ছে স্কিন অ্যান্ড সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু; ডিপ, যেখানে হচ্ছে ডিপ টিস্যুকে এফেক্ট করে; আর লাস্ট হচ্ছে অর্গান স্পেস ইনফেকশনস, মানে গ্রুপ অফ অর্গানকে যদি ইনফেক্ট করে। সাপোজ there is an injury and there is infection spreading in the mediastinum. Mediastinum is a particular space that is called as organ space infection. Or suppose gut, peritoneum infection, organ space infection. Okay, surgical site infection management অনেক, it's a huge topic in itself.
পরবর্তীকালে সার্জারি যখন পড়বে তখন অনেক কিছু পড়বে। বটম লাইন হচ্ছে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, ক্লিন করতে হবে, রিসার্জারি করতে পারে, সিস্টেমিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রোফাইলাক্সিস। যেটা ইম্পর্টেন্ট ফ্রম ইউর পয়েন্ট অফ ভিউ, ওয়ান ইজ স্ক্রিনিং, এমআরএসএ স্ক্রিনিং। ওকে, care bundle is a bundle care approach, 3 or 5 evidence based. Now please remember this thing, all or none phenomenon. যখন বান্ডেল কেয়ার অ্যাপ্রোচ করছো, ইট শুড বি ইদার ডান টোটালি অর শুড নট বি ডান। ঠিক আছে, আমি সেন্ট্রাল লাইন ক্যাথেটার হ্যান্ডেল করার সময় স্কিন ক্লিন করছি, সব কিছু করছি, আর হ্যান্ড হাইজিন করছি না, এটা করলে হবে না। দে শুড বি ফলোড অল টুগেদার, ওই জন্য এটাকে বলা হয় বান্ডেল। সো দিস আর দ্য বান্ডেলস। এবার তোমরা নিজেরা ইউ জাস্ট গো থ্রু, একজন একজন করে গো থ্রু করো, এগুলো পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে। আচ্ছা, একজন উঠে রিড আউট করো প্লিজ। রিড আউট করো, রিড আউট দ্য ইনসার্শন বান্ডেল। পয়েন্টগুলো রিড আউট করো, উঠে দাঁড়াও, জোরে সবাইকে রিড আউট করো। 1 মিনিট, তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দেবো, তোমরা পড়ে আসবে নো টাচ টেকনিকটা কি, নিজেরা সার্চ করবে, যেখানে পারো সার্চ করবে, দেখবে, পড়ে আসবে, পরের দিনকে জিজ্ঞেস করবে। এই যে ইনসার্শন বান্ডেলটা পড়লে, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট? এভরি পয়েন্ট ওয়াজ ডিসকাসড। আচ্ছা, ক্যাথেটার অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইজ মাস্ট বি ইউজ, এটা কেন বলতে পারবে? সিম্পল, ট্রমাটাকে কম করতে হবে। ঠিক আছে, একটা 15 বছরের বাচ্চার যা ক্যাথেটার লাগবে, নিশ্চয়ই অ্যাডাল্টের ক্যাথেটার তাকে পড়ালে হবে না। বড় সাইজের ক্যাথেটার ইউজ করলে ট্রমা হবে। সেই জন্য অলওয়েজ বি কেয়ারফুল ক্যাথেটারের সাইজ কোনটা ইউজ করা হচ্ছে। যাকে ওটা আমি এখন ডিসকাস করবো। ওকে, নাও রিড দ্য মেনটেন্যান্স বান্ডেল। ধরো আমার কারো নিউরো ব্যাগটাকে ড্রেন করতে হবে, তাহলে প্রত্যেকটা পেশেন্টের জন্য আলাদা ড্রেন করে ফেলে দিয়ে আবার ইউজ করতে হবে। ওই একটা বড় বালতি নিয়ে সবার মধ্যে ড্রেন করে যাচ্ছে, ওইটা করলে হবে না। ওটা করলে কী হবে, তোমার ইউরো ব্যাগটা কন্টামিনেটেড হবে। ঠিক আছে, তাহলে যে গ্রুপ ডি স্টাফ ওটা পরিষ্কার করছে, তাকে এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি বলতে হবে যে রুটিন ইউরো ব্যাগ ক্লিয়ার করার সময় ওই সার্বজনীন কন্টেনার নিয়ে এলে হবে না, সবার জন্য আলাদা ব্যবহার করতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, sit down, thank you. Next, read out the care bundle for central line. আরে ফার্স্টে বলো ইনসার্শন বান্ডিল অ্যান্ড মেনটেনেন্স বান্ডিল। ইভেন ফিমোরাল ভেনও প্লেস করা যেতে পারে, বাট দ্যাট ইজ নট প্রেফার্ড বিকজ ইট ইজ ক্লোজ টু দ্য গ্রয়েন, হেন্স চান্সেস অফ ইনফেকশন আর হাই। সেই কম্পারিজনে যদি সাবক্লেভিয়ানে আমি করি, নেক ইজ কম্পারেটিভলি ক্লিনার দ্যান গ্রয়েন। এই ডেটার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হাউ ওয়াজ ইট প্লেসড। অনেক সময় হয় সেন্ট্রাল লাইন প্লেস করতে গিয়ে অনেক সময় ফেলিয়ার হয়, স্কিন পাংচার অনেকবার করতে হয়, রিপিটেড অ্যাটেম্পটস নিতে হয়, দোজ শুড বি মেনশন ইন ইউর ডকুমেন্ট। যদি রিপিটেড পাংচার হয়, হায়ার ট্রমা, হায়ার চান্সেস অফ ইনফেকশন। ক্যাথেটার সাইডে কি হবে, রেডনেস হবে অ্যান্ড সোয়েলিং হবে অ্যান্ড উজিং অফ ফ্লুইড। ঠিক আছে, এই জন্য এইখানটা দেখো লেখা হয়েছে ইউজ অফ সেমি পারমিয়েবল ড্রেসিং। সেমি পারমিয়েবল ড্রেসিং হলে যেগুলো ট্রান্সপারেন্ট ড্রেসিং পাওয়া যায়, তাহলে আমরা ইজিলি দেখতে পাবো। আর যদি তুমি এমনি ক্লথ ড্রেসিং দাও, তোমাকে প্রত্যেক দিন খুলে খুলে দেখতে হবে। মানে ডেলি অ্যাসেস করে দেখতে হবে লাগবে কি লাগবে। যেদিন মনে হবে যে রিকোয়ারমেন্ট নেই, 1 মিনিট, ফর ইনটিউবেশন দ্যার ইজ এ স্পেসিফিক প্রোটোকল অ্যান্ড প্রসেস, সেখানেও কিন্তু পুরো মেনটেন করতে হয়। ওইটা আমি ডেপতে যাচ্ছি না। অবভিয়াসলি ইনটিউবেশন ইজ ডান বাই আন্ডার স্পেশালিস্টকে। ঠিক আছে, ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইউ ক্যান গো অ্যান্ড রিড, জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো, বাট তোমাদের ওটা পার্সে লাগবে না। যেটা তোমাদের বেশি লাগবে ফর ইন্টুবেটেড পেশেন্টস, সেটা হচ্ছে হাউ টু কেয়ার আফটার ইন্টুবেশন। পালমোনারি থ্রম্বোএম্বলিজম, ডিপ
পায়ের ভেনে থ্রম্বাসটা হচ্ছে সোর্স। পেশেন্ট কোমাটোজ, দে আর নট মুভিং দেয়ার ফিট, অল দ্য গ্রেট ভেন্স ইন দ্য কাফ, তাহলে কি হচ্ছে, সেখানে ব্লাডটা স্ট্যাগনেন্ট থাকছে, স্ট্যাগনেন্ট ব্লাড কি হবে, ক্লট করবে। নাও দিস ক্লট মে গো ইনটু দ্য ভেনাস সিস্টেম, রাইট ইনটু দ্য পালমোনারি আর্টারি, মানে লাংসকে বাইপাস করে চলে যাবে, ফার্স্টে তো লাংসকে অবস্ট্রাক্ট করবে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ পালমোনারি থ্রম্বোএম্বলিজম। এই পুরো কাজটা করার জন্য প্রত্যেকটা হসপিটালে একটা ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি থাকবে, সুপারিনটেন্ডেন্ট চেয়ারপারসন থাকে, বাকি লোকেরাও থাকে, ইম্পর্টেন্ট থাকে ইনফেকশন কন্ট্রোল অফিসার, ইনফেকশন কন্ট্রোল নার্স। তাদের কাজ হচ্ছে সার্ভেলেন্স করা, এএমএসপি দ্যাট ইজ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টিউয়ারশিপ ইমপ্লিমেন্ট করা, পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করা, হসপিটালে সবাইকে এডুকেট করা, স্টাফের হেলথ আর আউটব্রেক ম্যানেজমেন্ট